I believe the last time we were talking, Мне кажется, что в прошлый раз мы we говорили talked about prayer and the necessity to pray. о молитве и необходимости молиться. Prayer is the communication with God. А молитва это разговор с Богом. If we're not communicating with God, we're lost. Если мы не разговариваем с Богом, мы потеряны. Life is Жизнь really without true meaning по-настоящему не имеет смысла, unless you are connected to what life is all about. если ты не связан с тем, о чем является эта жизнь. So I was thinking about why Я думал, почему it is so difficult for people to pray. так трудно людям совершать молитву. Liturgical and public prayer is much easier. Литургические и общие молитвы, они гораздо легче. Because the work of staying on the prayer, the consistency of the prayer belongs to the group. Потому что работа и концентрация на молитве, она принадлежит группе. All you have to do is drift in and out. Все, что нужно, It goes on without you. она происходит без тебя. Либо ты заходишь, либо ты выходишь. But when you do private prayer, Когда ты when совершаешь you don't частную, pray, it doesn't happen. It just stops. когда ты частную молитву совершаешь, такого не происходит, ты останавливаешься. And it reminded me of my favorite part of the population. Это мне напоминает вот такой части населения нашего. Children. Детях. They come to church. Они приходят в And they церковь. behave in church exactly as they behave at home. Они ведут себя так же, как они ведут себя дома. We had a child who came one time to church. Был ребенок некий, который пришел в храм. And she would scream and run to the church during the service. Она кричала и бегала по храму во время богослужения. And her mother would stand there with a half idiotic grin, like, what am I going to do? Мама стояла с полуидиотским выражением, лицом, что я буду делать при этом. And I said to her, why don't you control that child? Я говорю, почему бы этого ребенка не контролировать? She says, I can't. Я не могу. She just does what she wants. Она делает то, что она She хочет. was like 2-3 years old. Ей было 2 или 3 года. I said, well, what is she like at home? А как она себя ведет дома, я спросил. Just like that. Так же, как здесь. Whatever she feels like doing, she does. Она делает то, что она I said, well, that's your чувствует. problem. You've got to change her. Это ваша проблема, я сказал, вам нужно ее поменять. And I bring that up because we are like that child. Я говорю об этом, мы вот примерно как тот ребенок. We are brought into the presence of God. Нас привели в присутствие Божие. And we are used to running and screaming and doing what we want without any controls. А мы привыкли бегать вот так же, крича и без всякого контроля. And so we can't control ourselves. We just are all over the place. Our thoughts, our Мы не ideas, можем больше whatever сконцентрироваться и comes to контролировать us, we себя. do. Какая идея к нам приходит, мы ее исполняем. And like that child, we find it very difficult to Примерно pray. как тот ребенок, мы находим трудность в Because we молитве. haven't restrained Потому что мы the не... uncontrollable willfulness that's in us. Потому что мы никак... Не привели под контроль. Как бы другое слово restrain. Не урезонили. То не урезонили, да, свои So идеи. some little points on how to pray. Некоторые вот пункты я скажу о том, как совершать молитву. The beginning of real prayer, Начало настоящей молитвы. prayer that is without losing the course of prayer. Молитва, которая как бы вот без потери основного курса молитвы, без отвлечения, видимо. You have to begin by actively and forcefully putting the thoughts out of your mind that have nothing to do with prayer. Надо заставлять убирать мысли, те, которые ничего общего с молитвой не имеют. We don't do that. Мы этого не We делаем. allow thoughts in and then we think, oh, maybe I should get back to prayer. Мы позволяем этим мыслям сначала войти, а потом все говорим, может быть, я вернусь к молитве. Tell yourself, I am not going to allow thoughts into my mind during prayer before you begin. Прежде чем начать молитву, нужно сказать себе, что я не буду позволять мыслям заходить в меня. Once you've made that commitment, it'll be easier. Когда ты вот даешь это обещание, становится легче. And then there are two types of distractions that come. Здесь 2 вида отвлечения приходят. One is when you get wrapped up in cares and concerns and worries and you allow that all to develop in your Первое, mind когда instead ты of praying. любым озабоченностям, любому виду озабоченности приходить к себе. And the other is you just allow your другое, mind to go in neutral and wander. Ты позволяешь своему рассудку как бы вот путешествовать и уходить гулять самому по себе. I was in a foreign country recently, English-speaking foreign country. Я был недавно в англоговорящей стране за рубежом. And a man with 5 children
was in church Мужчина at the vigil. с 5 детьми был в церкви на всеночном бдении. And he would grab one and the other one would go, and then he'd get the other one, bring over, and then the other one would be gone as he went to get the other Одного one. ловил ребенка, второй бегал, третий и так далее. That was his experience at the vigil. And he came to confession. Он пришел поисповедоваться, вот такой у него опыт был посещения всеночного бдения. He had some little old lady watch the kids. У него была маленькая старая женщина, которая And he приглядывала came за to детьми. confession. Он пришел на исповедь, And he said, Father, сказал мне: отец, my whole interior life моя вся внутренняя жизнь is like a screensaver. это как бы вот энергосберегающий экран. I said, what are you talking about? Я говорю: о чем вы говорите? It's like this, all over the place. Он говорит: вот No control, it's just без всякого, everywhere. что-то бесконтрольно бегающее по экрану, по всем He said, местам. that's what my interior life is. It's like a screensaver. Вот так моя выглядит внутренняя жизнь. I thought it was a wonderful analogy. Мне Pathetic, but wonderful. показалось, что это прекрасная, And I see by the looks on your face, Как бы most of you have the same аналогия. screensaver life. и как бы на некоторые лица мы смотрим, что как вот выглядит как энергосберегающий экран. How do you get the focus? Как сориентироваться? You get the focus by intentionally eliminating the distractions. Сориентироваться на так, что нужно намеренно убирать всякого рода отвлечения. You can't rely on distractions not being there or having a good day or a bad day. Нельзя надеяться на то, хороший день или плохой, и этих отвлечений не будет. In prayer, as in all spiritual endeavors, Молитва – это духовное путешествие. you must actively, intentionally Нужно change your environment so you can pray. намеренно и активно менять окружающую среду для того, чтобы молиться. If you allow your mind to wander unrestrainedly, Если ты without any позволяешь controls, своему как бы разуму или рассудку без всякого контроля гулять вокруг, you only by chance or by the grace of God только случайно или иногда благодатью Божией have experiences other than experiences of yourself. можно какие-то другие опыты получить, кроме опыта самого себя. In the beginning, when we start to pray, Вначале, когда мы начинаем совершать молитву, we really need to be disciplined. нам нужно иметь дисциплину We need to по-настоящему. spend a large amount of time struggling, learning to pray. Нам нужно большое время проводить для того, чтобы научиться совершать молитву. I don't know if any of you know what. Я не знаю, Here знают ли goes my некоторые brain из again. вас. Isn't it called haiku, which is the short poems that are Chapter very books. concise? Yes. Я не знаю, о каких-то коротких стихах разговор идет, It is японских. easier to write a 300-line poem Гораздо легче написать поэму из 300 предложений, to express all the feelings and для того, ideas you чтобы have about выразить все something чувства и идеи о чем-либо, than it is to write one sentence that says everything you feel and нежели experience. чем написать одно предложение, то, что ты чувствуешь, и выразить это в нем. If you try to write in the beginning of your efforts at poetry, if you try to write one filled sentence, Если ты, как в поэтике, пишешь одно предложение, которое наполнено всем, a single sentence that says everything, единственное предложение, которое говорит все, you won't get anywhere. ты как бы никуда не доберешься. You'll be utterly frustrated. Вы будете очень расстроены. You will spend hours and hours and hours over words that, and then it becomes mechanical instead of expressive. Вы проведете часы и часы со словами. Это будет механически, нежели чем выражать будет ваше состояние. But the more you work at long poems Чем дольше вы работаете над длинными поэмами and developing your ideas into words, и развиваете свои идеи в слова, the closer you will come to writing a good sentence. тогда вы все ближе приблизитесь к написанию хорошего предложения. The same with prayer. То же самое с молитвой. Before you can say, my Lord and my God with your whole soul, Прежде чем вы сможете сказать «Мой Господь Бог» всей своей душою, you have to learn to pray all the prayers the church offers. нужно научиться тем молитвам, которые предлагает Церковь. Can't I say short prayers? People say all the time. Разве я не могу говорить краткими молитвами? I say, of course you can say short prayers. Я говорю, конечно, вы можете говорить краткие молитвы. But what you're asking for is, can I not have to spend so much time? Но вы спрашиваете другим образом, мне нужно проводить меньше времени. You're not asking, can I pray? You're saying, do I have to say all these long words? Вы не Because none of them mean спрашиваете, anything могу to ли me я anyway. короткими молитвами молиться, а проводить ли мне столько нужно много времени в молитве. You're not willing to learn to pray, therefore you want something short and brief so you can get out of there. У человека нет желания совершать молитву, поэтому требуется что-то краткое, чтобы я закончить и выйти из нее.
I remember I went to watch my nephew Вспоминаю, что я приглядывал за play племянником, ball once, а baseball. он играл в бейсбол. And he was typical of my brother and his children. Он типичный, типично похож на моего брата. They were always late for everything. Они всегда опаздывали ко всему. And so his mother was screaming and yelling that I was there visiting and that no matter what he should not be late. И мама его ругала, говорила, что я приезжаю в гости, он не должен опаздывать. Because your Uncle John is neurotic and will get upset. Потому что твой дядя Джон, он как бы нервничает по этому поводу, будет расстроен. So he says they have to be at the park at 8 in the morning for the game. Она им сказала, что они к 8 часам должны быть в парке на игру. So they arranged to leave at 7 and we were all going to go to this ridiculous game. Мы планировали уехать в 7, и мы на эту смехотворную игру должны были поехать к 8. The game was at 11. Игра была в 11. And we got there at 8. И мы приехали туда к 8. Oh, what a day. And all these kids were lined up behind our side of the bleachers and they were practicing catch. Дети собрались командами, и они практиковались в бросании мяча for hours. Часами. Throwing that stupid ball at somebody with that stupid glove and he'd return Бросая the ball этот глупый мяч и ловя его глупой перчаткой, повторяя Same thing вновь, over and over. повторяя ту же самую вещь And the вновь и same вновь. thing with batting, over and И over. то же самое отбивание мяча вновь и вновь. And I thought, boy, if we would spend 3 hours Я getting ready to pray, подумал, что если бы Before мы we проводили 3 часа времени подготовки к молитве, прежде чем мы молились, мы были бы потрясающими. and people understand if they're going to play the game well, Люди понимают, что если они хотят в спорте быть успешными в игре, they have to practice. нужно в этом практиковаться. We have 2 women in our parish 2 женщины у нас на приходе, who were classical piano players. которые пианисты, играют классическую музыку. They performed, they taught, Они учат, они также и выступают с концертами. and now they don't do it anymore. Сейчас они этим не занимаются. Neither one of them will play piano. You ask them to play, they say, absolutely not, we haven't practiced. А ни одна из них сейчас не играет, говоря то, что мы не, вот, как бы, мы не They said they'd be практиковались. humiliated to тренировались. play. То есть для них как бы будет даже расстройством, когда начнут играть, видимо, с ошибками. People in singing, people in Люди music, в пении, люди в музыке, dance, the arts, танцах, athletics. в искусстве, атлеты. Everyone realizes to achieve, Каждый понимает, что для be того, successful. чтобы достичь, для того, чтобы быть успешным, one has to practice. нужно тренироваться. If you don't practice prayer, it won't happen. И если не практиковаться в молитве, то она и не произойдет. We will end up, those who sit in the bleachers, Мы окончим в том, что сидящие and scream at the players how stupid they are, why didn't they do this and why didn't they do that? сидя как болельщики на скамейках, You кричащие. idiot, you missed that ball! Мы кричим на этих спортсменов: ты идиот, ты как бы промазал это, We can't do пропустил мяч. Но мы сами при этом делать не можем ничего. We have to discipline ourselves. Нам So нужно rid иметь yourself of the дисциплину. cares of the world. Избавьте себя от озабоченности When you come to этим миром, prayer. когда вы приходите к молитве. I am fond of saying to people, Я всегда, как бы, мне нравится говорить людям то, что when they tell me, oh, I'm losing my eyesight, Father, я теряю свое зрение, отец or I говорит, can't walk anymore, Father, я больше не могу ходить, I can't hear. я не могу слышать. I say, you've seen too much already. Я говорю, вы и так достаточно You've много heard видели far too уже, much already. и слышали сильно много And уже. you've been to many places you never should have gone. И вы были во многих местах, в Thank которые даже God ходить не you can нужно sit было. now, can't hear, can't see, and you can be with God. Слава Богу, вы теперь не можете не видеть, не слышать, вы можете пребывать с Богом. But if they haven't practiced being with God, they'll only be lonely now. Но если они не тренировались, не практиковали быть с Богом, то сейчас они одиноки. Prayer is stolen from you Молитва украдена от вас, when you allow your mind to wander. когда ты позволяешь гулять своему рассудку. Prayer is completely lost Молитва полностью потеряна, when you concentrate on cares and worries instead of prayer. когда концентрируешься на озабоченностях во время молитвы. Okay, here comes the killer. Вот здесь как бы вот такой убийственный. If you do not leave Если ты не покинешь, leave behind вообще не оставишь позади the love of the world любовь к этому миру and the love of pleasure, и любовь к удовольствиям,
if you don't lay aside all cares about the things of this world, Если не отложить все попечения и озабоченности этим миром, clear your mind of wandering and concerns, не очистишь свой рассудок вот от этого гуляния и забот, if you do not renounce the demands of your body, если ты не откажешься от требований своего тела постоянно, you will never experience prayer, никогда не испытаешь молитву. because prayer Потому что молитва is the love of God, not the love of self. это любовь к Богу, это не любовь к себе. Have you ever found yourself, maybe you haven't, but I've found myself in these situations Я не where you're знаю, with someone бывали ли у вас какая-то ситуация. У меня такие бывали, когда вы с кем-то, that you have no desire to be with. с кем у вас желания нет пребывать. And the one you desire to be with is not there, it's somewhere else. И тот, с которым вы бы желали пребывать, он находится где-то в другом месте. And so you have to spend time with this person, Нужно провести время с этим человеком. but you're just barely listening to them. Но вы вообще минимально его слушаете. You are anxiously looking at how much time you have to spend. How can I get out of this? И вы все время Where's the взволнованно exit? думаете, как мне отсюда выйти, как мне это время поменьше провести. How can I be with the one I want to be with? Как я могу пребывать с тем, с кем бы я хотел. That's what we're like when we try to pray. Это вот мы примерно таковы, когда нужно молиться. We're trying to stand in the presence of God when we desire to be with someone else. Мы пытаемся стоять в присутствии Божьем, при том, когда мы пытаемся быть с кем-то другим. We try and pray and give God thoughts when our thoughts are somewhere else. Мы пытаемся молиться Богу и отдать Ему все свои помышления, когда наши мысли совсем в другом месте. You have to desire to be there in order to pray. Нужно пожелать быть с Ним для того, чтобы совершить If you don't молитву. desire it, you will never pray. Если желания не будет, тогда и молиться вы никогда не будете. We have a lot of work to do. Нам нужно много работы совершить. Let us begin by loving the Lord. Давайте начнем с любви к Богу. And we love the Lord by loving each other. А будем любить Бога через любовь друг к другу. My, do we have a lot of work to do. Нам много работы нужно совершить. So let us try. Давайте попытаемся.